dear listeners of Digging Deep. আজকে আমাদের গেস্ট খুবই সারপ্রাইজিং একজন আমাদের সাথে আছে সেন্সে আবদুল্লাহ মোহাম্মদ হোসেন অ্যান্ড সেন্সে আমি যখন 2017-এ ফার্স্ট গুলশান 2-এ সেন্সের ডোজোতে যাই, ইট ওয়াজ অ্যামেজিং। ঢাকাতে যে এরকম একটা ডোজো আছে এবং কিয়োকুশিন কারাতের যে এরকম ইম্প্যাক্টফুল একটা ট্রেনিং আমি যা দেখছি সেটা আমি ভুলতে পারি নাই এখন 2019-এ এসেও। সো আই থট অফ অ্যাপ্রোচিং সেন্সে অ্যান্ড আজকে আমরা সেন্সের কাছ থেকে সেন্সের ডোজো সম্বন্ধে কিছু শুনবো। সেন্সে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং ইনটু আওয়ার পডকাস্ট। এবং প্রথমে আমি সেন্সে আপনার একটু পরিচয় অডিয়েন্সদের কাছে দিতে চাই। সেন্সে আবদুল্লাহ মোহাম্মদ হোসেন, হি ওয়াজ a former chief instructor and in-charge of Kyokushinkaikan Malaysia, and Sensei বর্তমানে he is the founder and chief instructor of KO Fight Studio at Gulshan 2, Dhaka, and he was a disciple of Sosai Masuwema. And Sensei, if I am correct, you follow the philosophy of Shin Kyokushin Karate, right? Right, that's true. So, Sensei, thank you so much for accepting my invite for this podcast. আমি আপনার কাছে প্রথমেই যেটা জানতে চাবো সেটা হলো, হোয়াট ইজ দিস ফিলসফি অফ শিন কিয়োকুশিন কাই, এটা যদি আমাদের অডিয়েন্সদের জন্য একটু বলতেন, এবং হাউ ডিড ইউ এমব্রেস ইট? Okay, thank you very much, Tawhid, and the listeners for having me. I'm really honored. So, basically, let me explain in few words what is Kyokushin Karate all about. Actually, it was founded in 1964 by a Korean-Japanese master, Masutotsu Oyama. So, in short, we call him Mas Oyama. So, Kyokushin itself, it means the ultimate truth. So, by the name itself, you can have an idea what it is all about. I mean, this is something sort of no joke. I mean, the philosophy of Kyokushin actually based on discipline, very strong discipline, obviously. Yeah. And it was like, because the name Kyokushin itself, like ultimate truth, Shin is truth or reality, Kyuko is ultimate, and Kai means society or association. So the society of ultimate truth, you can say Kyokushin Kai. And Kyokushin is rooted in a philosophy of self-improvement, discipline, and hard training. I mean, these are the three things. I mean, you have to improve gradually every day through discipline and hard training. Okay. So when there is hard training, you need to be very, very disciplined. I mean, if you're not disciplined, at one point you may feel like giving up, and you may feel like, why I have to do this and why I have to go through this kind of hard training. Because that's why the name itself carries, like when you come for Kyokushin Karate, you should know that this is something which is ultimate truth. And it's not something je kolle kollam na kollam, not that kind of feeling. Okay. So again, let me get back to karate. What is karate all about? Like we all have heard this word karate. Yeah. So karate is basically it's a martial art. Martial art is fighting style, you can say in short. So, and karate is a martial art and a way of life that trains a practitioner to be peaceful. But if there is conflict, and which is unavoidable, a true karate dictates taking down an opponent with a single blow. I mean, true Kyokushin. আচ্ছা আচ্ছা, তা সেন্সে আপনি কিভাবে এটার সাথে ইন্ট্রোডিউসড হলেন, মানে হোয়াট ওয়াজ ইয়োর ইনিশিয়াল স্টোরি? But okay, I was like when I was a child in late 80s. Obviously, those days there were no YouTube and Facebook and all this stuff, so we had very limited reach towards this martial art thing. It's only about those days movies, like the Snakes in the Monkey Shadow and all this stuff. Okay. So it was obviously, as a young guy, I was very interested to learn how to fight and all these moves and flying kicks and whatnot. So then I start searching in Dhaka, like what I can
can learn. So those days it was, এবং তখনকার সময় তো it was very difficult for us to find something which is very authentic. I mean, you can't check, you know. So লোকজন মাঠে শিখাতো, কোন স্কুলের ছাদ শিখাচ্ছে, কারো বাসায় বারান্দা শিখাচ্ছে, এন্ড মানুষ তখন যেটা হতো ওই বেসিক্যালি কক্সবাজারের যারা লোকজন এরা ওই বার্মায় যেত, মানে মেরে ওখানে কিছু মার্শাল আর্ট শিখতো, তারপরে এসে এখানে একটা স্কুল খোলে, এই ড্রাগন এই অমুক তমুক এরকম একটা হাবিজাবি নাম দিয়ে তারা শেখানো শুরু করতো. So I got introduced first to this sort of martial art in early 90s, and ওখান থেকে আমি শুরু করলাম ট্রেনিং করা. সো এটা ওল্ড টাউনে, আমি ওল্ড টাউনে থাকতাম, সো ওল্ড টাউনে শুরু হলো. তো ওখান থেকে এটা মানে শিখতাম. দ্য ইনস্ট্রাক্টর ওয়াজ গুড, আই উড ডেফিনেটলি সে হি ওয়াজ গুড, বাট তখন যেহেতু আমরা ওইটাই জানতাম, তো we didn't have the exposure to the real world, and we didn't know actually if it is strong, because আমাদেরকে যা শিখাচ্ছে আমরা তাই শিখতেছি, আমাদেরকে জাজ করার কোনো উপায় নাই. So 93 তে I got to know that বাংলাদেশে এরকম একটা strong martial art আসছে. So I went there and I checked. So আমি ইনস্ট্রাক্টরের সাথে কথা বললাম, তখন তো আমি নিজেকে খুব বেশি স্ট্রং মনে করতাম অবভিয়াসলি, মানে যেহেতু আমি একটা মার্শাল আর্ট করছি. তো উনি আমাকে ইনভাইট করলেন, তো বললেন যেটা কারাতের নাম কিয়োকুশিন. আমি নাম কখনো শুনি নাই, আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে কেমন. উনি বললেন এটা ফুল কন্ট্যাক্ট. সো উই হ্যাড নো আইডিয়া হোয়াট ইজ ফুল কন্ট্যাক্ট. এটা আমরা অনেক পরে জানছি যে মার্শাল আর্ট হ্যাজ থ্রি types of you can say martial art, which is full contact, half contact and non contact. So basically আমরা যেটা করতাম ওইটা নন কন্টাক্ট বা হাফ কন্টাক্ট ছিল. সো যখন বললো ফুল কন্টাক্ট, আই হ্যাড নো আইডিয়া হোয়াট ইজ ফুল কন্টাক্ট অল অ্যাবাউট. সো আমি যখন গেলাম, আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি একটু চেক করতে চাই. তো আমার ওই ইনস্ট্রাক্টর বললেন যে ঠিক আছে, আমাদের একজন মেয়ে আছে ট্রেনি, সে আপনাকে এটা কিক করবে. আমি 6 feet হাইট, আমি বলি এক মেয়ে আমাকে কিক করবে, হ্যাঁ ঠিক আছে দ্যাটস ফাইন. সে যখন আমাকে এটা কিক করলো আমার পেটে, আমার ধরো 10-15 সেকেন্ডের জন্য দম বন্ধ হয়ে গেছে আমার. আচ্ছা, ওয়াও. সো আমি 5 বছর একটা মার্শাল আর্ট করে আসছি, আর এখানে একটা মেয়ে আমাকে কিক করলো, আমার দম বন্ধ হয়ে গেছে. দ্যাট ট্রিগার্ড দ্য হোল থিং, এন্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য বিগিনিং. তখন আমি চিন্তা করলাম যে নো, হোয়াট আই হ্যাভ বিন লার্নিং ফর 5 years ইজ এ কমপ্লিট বুলশিট. আচ্ছা. তো তারপরে আমি ওনাকে ওখানে আমি ইনস্ট্রাক্টরকে বললাম আপনি বলেন ভর্তির কি কি প্রসিডিওর, কি টাকা লাগবে, আই এম কামিং ব্যাক. And I immediately joined, leaving all my ego behind, and whatever I have learning for 5 years. আমি ওই যে মার্শাল আর্ট আমি যেখানে শিখতাম for 5 years, ওখানে কিন্তু I was like a hero. মানে I used to beat the guys. ফাইটেড হলে মাইটেড দিতে পারতাম সবাইকে. ওয়াও. হ্যাঁ. তো যখন এখানে আমার এই অবস্থা হয়েছে, তখন I thought যে না, and I should start. In 93 I started my journey with Kyokushin Karate. So then I came to know that it's an international organization, and the headquarters is in Japan, and they have like 100 over countries branches, and Bangladesh is one of the branch. So I started with Bangladesh branch Kyokushin, and then I start training here. I got my black belt first done in 96, and then our 2004 black belt second done হলো. তারপর I went some other countries like Singapore ছিল আমাদের এশিয়া এবং মিডল ইস্টের হেডকোয়ার্টার for Kyokushin. So I went to Singapore for training. In Singapore I trained for 2 years almost. So তারপরে then I came back to Bangladesh 2012 I came back. ততদিনে আমার ওই প্রিভিয়াস ইনস্ট্রাক্টরের সাথে আমার একটু মানে কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য, প্রিন্সিপাল কিছু বিষয়ে কনফ্লিক্ট ছিল. So I stopped going there. And আমার এই ঢাকাতে যারা স্টুডেন্টরা ছিল কিয়োকুশিন, এরা যখন আমার ব্যাপারে শুনলো যে আমি এরকম বাইরে ট্রেনিং করি, ততদিনে ফেসবুকে দে ইউজড টু কন্ট্যাক্ট মি, এবং তারা বললো আব্দুল্লাহ ভাই আপনি এখানে আসতে আমাদেরকে ট্রেনিং করান. I never intended to open any dojo or teach people like as a professional thing. It has been my passion all this while. তো তারপর তারা ইনসিস্ট করলো, আমি বললাম ঠিক আছে তোমরা একটা জায়গাটাকে অ্যারেঞ্জ করো, আমি ট্রেনিং করাই. তো আমি 2-3 জনকে এরকম ট্রেনিং করানো শুরু করলাম. তারপর ওটা ইট ওয়াজ লাইক এমনি মানে কি বলে এমনি ট্রেনিং করাচ্ছিলাম. তারপরে উই ওয়েন্ট টু আরেকজনের বাসায়, ওরা বললো যে আমার ছাদে করাতে পারেন বনানীতে, আমরা ট্রেনিং করবো. ওখানে কিছু ছেলেরা আসলো, এবং ওখান থেকে একটা ছড়ানো শুরু হলো কথা যে এরকম খুব ভেরি স্ট্রং ট্রেনিং, খুব হার্ড ট্রেনিং. তো আমার এখানে অন্যান্য মার্শাল আর্টের ব্ল্যাক বেল্ট সেকেন্ড ডান থার্ড ডান এসে যখন দেখে যে they cannot cope up, so they find like it's a very tough training, and এইভাবে শুরু হলো আর কি.
আচ্ছা তারপরে ফাইনালি আমি তো ছিলাম, তারপরে এই অর্গানাইজেশন মানে আমাদের তো কিয়োকুশিনের ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন আছে। মানে প্রথমে যেটা আমার স্টার্টিং, আমার যেটা বেস অর্গানাইজেশন ছিল আই উড সে দ্যাট ওয়াজ ইন্টারন্যাশনাল কারাতে অর্গানাইজেশন আইকেও। তারপরে এই 2017-এ আই ওয়াজ ইনভাইটেড। তো এখানে আমি বাংলাদেশে এসে আসলে অফিসিয়ালি করতে পারছিলাম না, বিকজ আমার প্রিভিয়াস সেন্সে এখানে ছিল এবং ওনার সাথে আমার কিছু কনফ্লিক্ট ছিল। সো and we follow strict organizing rules and policies. So since he was the branch chief, আমি আসলে ওরকম ওভাবে অফিসিয়ালি কিছু করতে পারছিলাম না, and I'm very much into following the rules of organization. আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে ওদের কারাতে ইউনিফর্ম মানে দোগি যেটা আমরা বলি, দোগিতে লোগো ইউজ করতে আমি দেই নাই, বলছে বিকজ আই এম নট অথরাইজড টু ইউজ লোগো। তোমরা আই ক্যানট অথরাইজ ইউ গাইজ টু ইউজ দ্য লোগো বিকজ আমি এখনো ব্রাঞ্চ চিফ না। তারপরে 2017-এর ফেব্রুয়ারিতে আই জয়েন ওয়ার্ল্ড কারাতে অর্গানাইজেশন, যেটা WKO নামে পরিচিত। আর এটার এখানে কিয়োকুশিনকে ওরা বলে শিন কিয়োকুশিন। এটা জাস্ট লিগ্যাল কনফ্লিক্ট অ্যাভয়েড করার জন্য, যেন ওরা এটা বলতে না পারে যে আমাদেরটা কিয়োকুশিন, তোমরাও কিয়োকুশিন কেন ব্যবহার করো। এই কারণে এখানে ওয়ার্ল্ড কারাতে অর্গানাইজেশন বলে WKO, এন্ড ওরা কিয়োকুশিনকে বলে শিন কিয়োকুশিন। শিন মানে নিউ কিয়োকুশিন। সো শিন কিয়োকুশিন সেম জিনিস। সোসাই মাসোয়ামা ইজ দ্য ফাউন্ডার, এন্ড আমাদের WKO যিনি এখন প্রেসিডেন্ট, উনি ফিফথ ওয়ার্ল্ড কিয়োকুশিন চ্যাম্পিয়ন। উনি ফিফথ ওয়ার্ল্ড কিয়োকুশিন চ্যাম্পিয়ন সোসাই মাসোয়ামার সময়। ইজ অ্যান অ্যামেজিং গাই। সো আমি ইন্দোনেশিয়া জাকার্তাতে যাই ইন 2017 ফেব্রুয়ারি। ওখানে ওনার সাথে আমার দেখা হয় এবং হি ইনভাইটেড মি টু জয়েন। উনি বললেন যে তুমি ওয়াই ডোন্ট ইউ জয়েন এন্ড রিপ্রেজেন্ট আস ইন বাংলাদেশ। আমি বললাম ইয়া ফেয়ার এনাফ, নো প্রবলেম। সো ওখান থেকে আমি জয়েন করি। তারপরে বাংলাদেশে এসে অফিসিয়ালি আমি ওয়ার্ল্ড কারাতে অর্গানাইজেশনের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আমি এটা শুরু করি। আর তার আগে অলরেডি ওই যে বললাম যখন ছাদের ট্রেনিং করাতাম, ওখানে আমরা কেও ফাইট স্টুডিও নামে ট্রেনিং শুরু করাই আর কি। দ্যাটস হাউ ইট অল স্টার্টেড। আচ্ছা, তাহলে আপনি অফিসিয়ালি 2017-এ মানে ওয়ার্ল্ড কারাতে অর্গানাইজেশনের আন্ডারে এখন মানে অফিসিয়ালি ট্রেনিং দিচ্ছেন? হ্যাঁ 2017-এর ফেব্রুয়ারি থেকে বলতে পারো যে আমি অফিসিয়ালি একটা অর্গানাইজেশন রিপ্রেজেন্ট করি বাংলাদেশে। তার আগে কেও ফাইট স্টুডিও আমার লোকাল স্কুল, তো আমি লোকালি ট্রেনিং করাতাম। ওটাতে আমার ইন্টারন্যাশনাল কোনো অ্যাফিলিয়েশন ছিল না। এখন 2017 থেকে উই আর পার্ট অফ ওয়ার্ল্ড কারাতে অর্গানাইজেশন, যেটা তুমি যদি ওয়েবসাইটেও যাও, ওয়ার্ল্ড কারাতে অর্গানাইজেশনের ওয়েবসাইটে গেলেও তুমি দেখতে পাবা ও এশিয়াতে আমার নাম আছে, আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ হোসাইন, কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ওয়ার্ল্ড কারাতে অর্গানাইজেশন, ওখানে আছে। তো এই ওয়ার্ল্ড কারাতে অর্গানাইজেশন টাইপ করলেই এটা দেখা যাবে ওদের ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবসাইটে, ওখানে আমার নামটা আছে। আচ্ছা সেন্সে, এই যে একজন কারাতে প্র্যাকটিশনার, হ্যাঁ, আপনার যে এই পুরো জার্নি, দ্য বেল্ট জার্নি, এবং মানে এই যে সেলফ ডিসিপ্লিনের যে জার্নিটা, মানে হাউ ইজ ইট? বিকজ দের আর সো ফিউ পিপল হু অ্যাকচুয়ালি লাইক দে টেক the whole discipline of karate or any kind of martial art into our lives. স্পেশালি বাংলাদেশে আপনাদের মতো মানুষ খুবই কম। হ্যাঁ, মানে আপনাকে আমি অ্যাক্সিডেন্টালি খুঁজে পাইছিলাম, বাট স্টিল মানে হাউ ইজ দ্য লাইফ মানে লাইক এটা আসলে, হ্যাঁ, এটা আসলে আমরা যেমন বলি না, যেমন ধরো আমরা মানে কিছু বলি না যে ভালো ফ্যামিলি হইলে বাচ্চাদের ভালো আপব্রিঙ্গিং হবে, তারপর ইফ ইউ গেট টু নো ভালো টিচার্স ইন ইয়োর চাইল্ডহুড, তাহলে মানে তোমার আপব্রিঙ্গিংটা ভালো হবে, টিচিংসটা ভালো হবে। কিয়োকুশিন কারাতে মানে শিন কিয়োকুশিন কারাতে বিষয়টা হচ্ছে এরকম, মানে এটা এমন একটা লাইফস্টাইল যেটা তুমি যখনই ঢুকো, ইফ ইউ কন্টিনিউ অ্যাটলিস্ট আনটিল ব্ল্যাক বেল্ট, মানে যেটা আমরা বলি যে সোসাই মাসোয়ামার একটা থিওরি আছে যে the way of the martial art begins after 1000 days of training and reaches the extreme after 10,000 days of training. So begins after 1000 days of training মানে 1000 days is 3 years, আমরা বলি 3 বছর, 3.5 বছর। জি। So 1000 days of training এর পরে the way of the martial art begins, মানে তুমি এই 3.5 বছর যে ট্রেনিং করলা, 3.5 বছরে কিন্তু একজন ব্ল্যাক বেল্ট হয়ে যায়। আর আমরা মনে করি যে ব্ল্যাক বেল্ট হওয়া মানে রিচেস, মানে ইউ আর ইন আ লেভেল, বাট আসলে সোসাই মাসোয়াম বলে when you are a black belt you just started your journey has just been started. All this while you have been practicing
তোমাকে মোল্ড করা হচ্ছিল, তোমাকে বানানো হচ্ছে, তোমাকে শেখানো হচ্ছে, তোমার ক্যারেক্টার বিল্ডিং হচ্ছে, তোমার ডিসিপ্লিন তৈরি করা হচ্ছে, তোমার সেলফ কনফিডেন্ট তৈরি করা হচ্ছে তোমাকে। সো অল দিস ইজ এ প্রসেস অফ দিস মানে 1000 ডেজ। তো বিষয়টা হচ্ছে যখন কেউ কিউকুশিনে ঢুকে আর যখন অ্যাটলিস্ট তুমি 3 বছর মানে ব্ল্যাক বেল্ট পর্যন্ত ট্রেনিং করবা, তারপর ইট বিকাম ইয়োর লাইফ, ইট বিকামস এ লাইফস্টাইল। তখন আর তোমার কোনো ডিসিপ্লিন হওয়া বা কোনো একটা সার্টেন লাইফস্টাইল ফলো করার জন্য ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু পুট এনি এফোর্ট, এটা অটোমেটিক তোমার লাইফে সেট হয়ে যাবে। আচ্ছা, দ্যাটস হাউ ইট ইজ, দ্যাটস হাউ ইট, মানে এটা আমাদের লাইফে যেটা হয় আর কি, এটা এইভাবেই হয়েছে। মানে ধরেন আপনার একটা ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল ছোটবেলায়, হ্যাঁ, এখন সেই ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে আপনি একাই যে কিনা কারাতেতে মানে ঢুকলেন এবং আর কেউ ঢুকলো না, দে কন্টিনিউ টু বি দেমসেলস, লাইক পড়াশোনা, ইউনিভার্সিটি, বা মানে একটা সেম ওল্ড টিনেজার লাইফস্টাইল যেরকম হতে পারে, সেখানে প্র্যাকটিসিং কারাতে চেঞ্জেস আ লট অ্যাবাউট আ টিনেজ লাইফস্টাইল। হাউ ডিড ইট চেঞ্জ ইউ? ও ইয়েস, দ্যাটস অবভিয়াসলি মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা আমি আমার এক্সাম্পলটা না দিয়ে, কারণ যেমন ধরো মানে আমার এখানে যেটা হয়েছে, আমার এখানে আমি যখন বাংলাদেশে কিওফাই স্টুডিও শুরু করলাম, জি 2000 if I'm not wrong 2012 or 13 এ মানে একটা বাবা উনি ওনার ছেলেকে নিয়ে আসতেন, ছেলের বয়স তখন মনে হয় 14-15 বছর, 14 বছর। বললেন যে এসেন্সি আমি চাই আমার ছেলেটা আপনার এখানে ট্রেনিং করুক। তো আমি বললাম হ্যাঁ ঠিক আছে দেন। আমি বললাম যে এটা টাফ ট্রেনিং, বাট বললো সেন্সি আপনি একটু দেখে টেকে রাখবেন। আমি ওকে শিওর। তারপর আমি ওকে ট্রেনিং করানো শুরু করলাম। তো ইন 6 months ওই বাবাও এসে ভর্তি হলো যে সেন্সি আমিও শুরু করতে চাই। তো উনার ওই যিনি বাবা উনার অলরেডি সম্ভবত উনি স্ট্রোক করেছিলেন, তারপর থেকে ওনার হাতে মানে শোল্ডারের মাসল একদম মানে শুকিয়ে গেছিল এবং হাত উনি উপরে তুলতে পারতেন না। তো উনি বলতেন সেন্সি আমাকে ডক্টর বললো যে জিমে টিমে যে একটু ব্যায়াম ট্যায়াম করতে, তা আমি কি করবো? আমি বললাম যে আপনার জিমে যাওয়ার প্রয়োজন নাই, আপনি এখানে আসেন, আপনি ট্রেনিং করতে থাকেন এবং উই উইল টেক ইউ লাইটলি, আপনি যেটা পারবেন সেটা করবেন। তো ছেলের সাথে সে আসে ট্রেনিং করে এবং এই লোক হি বিকাম ভেরি হেল্পফুল। মানে আমি কিছু বললেই দেখি যে উনি হেল্প করার জন্য আগে আসে। তখন আমি ওনাকে বললাম যে না আপনি তো আমাকে খুব হেল্প করেন। তখন উনি আমাকে বললো যে সেন্সি আমার ছেলেটাকে যদি আপনার এখানে না দিতাম, মানে এটা অবভিয়াসলি ঢাকা ট্রাই স্টেট এরিয়া গুলশান বনানীর ছেলে, এবং উনি ইজ এ রিচ গাই, মানে ওর বাবা ইজ এ রিচ ম্যান। তো উনি বলতেছে যে সেন্সি আমার ছেলেটা হয়তো কোনো মানে ওর ফ্রেন্ডদের সাথে ক্লাবিং করতো অথবা কোনো একটা ড্রাগসে ঢুকে যেত। টিনেজার ছেলে, হাতে টাকা আছে, বাবার টাকা আছে, আমি সময় দিতে পারি না ওরকম, সে এদিকে যেত ওইদিকে যেত। আপনার এখানে দেওয়া সেন্সি আমার ছেলেটা সেফ এবং সে ট্রেনিং এ এত মজা পায়, সে আপনাদের এই সার্কেলের সাথে এত ভালোভাবে মিশে গেছে এবং সে অন্য কোথাও যেতে চায় না, কোনো বাজে আড্ডায় বসতে চায় না, সে হ্যাং আউট করতে চায় না, মানে সে শুধু ওই ট্রেনিং এ যাবে, দোজোতে যাবে, ট্রেনিং করবো, ট্রেনিং শিখবো। তো এই এই দিস ইজ হাউ দ্য ইম্প্যাক্ট ইজ। এইভাবে আসলে জিনিসগুলি হয়। এখনকার সময়তে আমি মনে করি এটা আরো বেশি দরকার। ট্রু। আপনি এই যে আপনার ডোজোতে আমি ফেসবুক পেজটা যখন সার্চ করলাম, মানে আই কেম আপন সামথিং কল ওয়ারিয়র ওমেন বাংলাদেশ। এখানে একজন পোস্ট দিছে যে আপনাদের ডোজোতে দিস ইজ আ স্পেশাল মানে প্রোগ্রাম যেটা আপনারা শুরু করছেন, এটার সম্বন্ধে যদি একটু জানতে পারতাম। আচ্ছা ওকে, বিকজ কিয়োকুশিন কারাতে একটা লং টার্ম ট্রেনিং। এটা যেটা হয় এখন, তো আসলে আমাদের সময় যেমন যখন আমরা কিয়োকুশিন কারাতে শুরু করি, আমাদের সময় লাইফ ওয়াজ ভেরি সিম্পল। মানে ধরো আই ইউজ টু গো ফর মাই ও লেভেল স্টাডিজ, ও লেভেলের টিচারের কাছে পড়তে যাব, আর ফ্রি টাইমে ক্রিকেট খেলতাম, দ্যাটস অল। নো সোশ্যাল মিডিয়া, মানে ওরকম বিজি ছিলাম না আসলে আমরা। তো আমাদের সময় কম্পিটিশন এরকম ছিল না একজন আরেকজন। এখন যেমন একটা ছেলে মানে সে গিটার শিখবে, সে এটা করবে, সে ওইটা শিখবে, সে এই অনেক কিছু তার মধ্যে ট্রাভেলিং এ টাইম অনেক নষ্ট হয় রাস্তাঘাটে। আমাদের সময় খুব ইজি ছিল জিনিসগুলি, থিংস ওয়্যার ভেরি পিসফুল, সো উই হ্যাড অ্যাম্পল টাইম। তো লং টার্ম ট্রেনিং এ কমিট করা যেত যে ঠিক আছে আমি 4 বছর শিখবো, 5 বছর শিখবো। এখন যেটা হয়েছে এই জিনিসগুলি অনেক মানে আনলেস ইউ হ্যাভ মানে ভেরি হাই ডেডিকেশন, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু কাম ফর লং টার্ম ট্রেনিং। এরপরে আসো যে মেয়েদের যে ব্যাপারটা, মেয়েদের ব্যাপারগুলি আর একটু বেশি ডিফিকাল্ট, বিকজ আমাদের এখানে
ধরো মেয়েদের অনেক ধরনের কমিটমেন্টস বা টু বি ভেরি সোশ্যাল অনেস্ট বিয়ে শাদী করে অব্লিগেশনস, ফেললে হ্যাঁ। তারা আর এগুলি কন্টিনিউ করতে পারে না, এগুলো অনেক ব্যাপার আছে। জি তো এই জিনিসগুলি অবভিয়াসলি মাথায় ছিল। আর 2000 একটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ওই পহেলা বৈশাখের একটা ঘটনা ঘটলো। জি তো ওইখানে একটা মেয়েকে হ্যারাস করা হলো জি ফিজিক্যালি। জি তো মেয়েটার সাথে তার বাচ্চাও ছিল। ইট ওয়াজ ভেরি ভেরি মানে স্যাড একটা ইনসিডেন্ট হয় আনফরচুনেট, ঢাকা ইয়েস। ইউনিভার্সিটিতে। তো এরপরে আমার তখন যারা স্টুডেন্ট ছিল কেও ফাইট স্টুডিওর অনেকেই বলা শুরু করলো যে সেন্সি আপনি কিছু করেন, আপনি এত স্ট্রং একটা কারাতে করান, অ্যাটলিস্ট মেয়েদেরকে যদি একটু প্রিপেয়ার করে দেন। আর আমি বললাম দেখো এরকম লং টার্ম ট্রেনিং এ তো মেয়েদেরকে আনা মুশকিল, আর কি করা যায়। তখন আমরা একটা চিন্তা করা শুরু করলাম। তখন আমি যেটা করলাম, ঢাকা একটা ফ্রি সেলফ ডিফেন্স সেমিনার অর্গানাইজ করলাম মেয়েদের জন্য, ফেসবুকে একটা ফ্রি ইভেন্ট করে, যারা যারা আসতে চাও আসো, দেখো আসলে মানে হাউ দিস মার্শাল আর্ট ক্যান সেভ ইউ অর হেল্প ইউ। সো অনেক মেয়েরা আসলো, প্রায় 20-25টা মেয়ে আসলো, এবং 2 ঘন্টা একটা সেমিনার ছিল। দে ভেরি ইন্টারেস্টেড। বাট এগেইন যারা আসছে এরা কিন্তু ধরো এই গুলশান বনানী এলাকার, মানে যারা হয়তো মানে গাড়িতে চলাফেরা করে বা যারা আচ্ছা হয়তো ওই ধরনের রাস্তাঘাটে হ্যারাসমেন্ট গুলো ফেস করে না। আচ্ছা তো এরপরে আবার ওই বছরই এই যে চাইল্ড রেপ, তারপর ধরো ফিজিক্যাল মানে ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ, এইগুলি অনেক বেড়ে গেল মেয়েদের উপরে। আচ্ছা আই ওয়াজ ভেরি ডিস্টার্ব মেন্টালি, আই ওয়াজ ভেরি ভেরি ডিস্টার্ব। এই নিউজগুলি দেখতাম, খুব খারাপ লাগতো। তখন আমার সাথে আমাদের পুলিশের মাশরুফ ভাই, ফেসবুকে ওনার সাথে আমি উই ওয়ার ফ্রেন্ডস। তো উনি দেখি সেলফ ডিফেন্স নিয়ে, মেয়েদের এসব নিয়ে উনিও পোস্ট করে যে মেয়েদেরকে কিছু করা দরকার, মেয়েদের শেখা দরকার। তা আমি ওনাকে মেসেজ করলাম, মেসেজ করে আমি বললাম যে ভাই আপনার এত ফলোয়ার্স, 1 লাখের উপরে ওনার ফেসবুক ফলোয়ার্স। আচ্ছা তো আমি বললাম আপনার এত ফলোয়ার্স, ওয়াই ডোন্ট ইউ টেক এ ইনিশিয়েটিভ? বলেছেন যে কি ইনিশিয়েটিভ নিব? আমি বললাম আপনি এনকারেজ করেন, আমি একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম ডিজাইন করি, লং টার্ম দরকার নেই, আমরা 10-12টা ক্লাস করাবো মেয়েদেরকে, ওদেরকে একটা বেসিক প্রিপারেশন দিয়ে যাবো, হাউ টু পাঞ্চ, হাউ টু কিক, এন্ড কিছু এন্ডিওরেন্স তৈরি করবো, যে ওদেরকে যদি কেউ অ্যাটাক করে তাহলে ওরা যেন ফিজিক্যালি ভালনারেবল না হয়, আচ্ছা তারা যেন রেজিস্ট করতে পারে ফিজিক্যালি। এরকম একটা প্রোগ্রাম তাদেরকে দিয়ে দিব, এরকম একটা ট্রেনিং রিজিম তাদেরকে দিয়ে দিব, দে ক্যান ট্রেন দেমসেলফ এট হোম। তো উনি বললো যে ঠিক আছে সেন্সি, আপনি করতে পারবেন? আমি বললাম হ্যাঁ শিওর। তো সে এরকম একটা ফেসবুকে পোস্ট করলো 2017 ইট ওয়াজ সেপ্টেম্বর। হঠাৎ করে সে পোস্ট করলো, আমরা দুজন মিলে একটা ফেসবুক পেজ ওপেন করলাম, নাম দিলাম ওয়ারিয়র উমেন বাংলাদেশ। তারপর মেয়েদেরকে অ্যাড করা শুরু করলাম, এখানে বললাম এটা করতে চাই, উই ফাইন্ড লাইক লট অফ পিপল ইন্টারেস্টেড। জি তখন আমরা বললাম যে ঠিক আছে অ্যাপ্লিকেশন করো, আমরা 20 জনকে বাছাই করে নিব। আচ্ছা প্রথমে যখন আমরা বললাম যে অ্যাপ্লিকেশন করো, 20 জনকে বাছাই করব, তখন ইফ আই এম নট রং, উই গট মোর দেন 100 অ্যাপ্লিকেশনস আচ্ছা যে মেয়েরা ট্রেনিং করতে চায়। ওখান থেকে আমরা ওই অ্যাপ্লিকেশন গুলি পরে পরে 20 জনকে বাছাই করলাম। 16টা ক্লাস আমি ডিজাইন করলাম, যে প্রত্যেক শুক্রবার শনিবার ক্লাস হবে, এরকম 8 উইকস, মানে 2 মাস তোমাকে টাইম দিতে হবে, এখানে ট্রেনিং করবা, বাকি দিনগুলো বাসায় আমরা বলে দিব কি করতে হবে, বাসায় ট্রেনিং করবা। আচ্ছা সো বাহ, হ্যাঁ 20টা মেয়েকে নিয়ে আমরা শুরু করি, এবং এই 16টা ক্লাস পরে মানে যারা ধরো হাতের উপরে পুশ আপ পজিশনে দাঁড়াইতে পারতো না, এই 16টা ক্লাসের পরে ফিস্টে মানে নাকল পুশ আপস অন দেয়ার নাকলস, ইয়া এই মেয়েরা ধরো 15টা 20টা করে পুশ আপস, 25টা পুশ আপস দিতে পারে, আচ্ছা ওয়াও এবং 200 250 300 স্কোয়াট করতে পারে। তারপর কিক পাঞ্চ তো বেসিক তারা শিখলো, তারপর তাদের ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ, তাদের কনফিডেন্স, তারপরে ফাইনালি লাস্ট ডেতে তাদেরকে দিয়ে আমরা উডেন বোর্ডস, কাঠের আম কাঠ, যেটা হচ্ছে তোমার 13 ইঞ্চিস জি ইন্টু 9 ইঞ্চিস, আর থিকনেস হচ্ছে 0.9 ইঞ্চিস, এই কাঠের বোর্ড তাদেরকে হাত দিয়ে ভাঙায় নাও। আচ্ছা ওয়াও তো এদের যে কনফিডেন্স লেভেল, ওইখান থেকে শুরু হলো ওয়ারিয়র ওমেন বাংলাদেশ 2017 সেপ্টেম্বর, এন্ড এখন পর্যন্ত চলতেছে। এই 7th ব্যাচ শুরু হবে ইনশাল্লাহ, হয়তো মাসখানেকের মধ্যে ব্যাচ 7 শুরু হবে। আচ্ছা কেউ যদি এটা মেয়েদের জন্য শুধু একটা মানে ডিজাইন একটা সেলফ ডিফেন্স প্রোগ্রাম, যে যারা সময় দিতে পারে না বা জব করে বা যারা অলরেডি ফ্যামিলি লাইফে বিজি, তারা শুধু 16টা ক্লাসের 16টা সময় ফ্রাইডে স্যাটারডে গুলোতে বের করলো 2 ঘন্টা করে। তারপরে আমরা তাদেরকে একটা ট্রেনিং এর মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেলাম, এবং এই জিনিসগুলি তারা বাসায় যদি কন্টিনিউ করে, তাহলে সারা জীবনের জন্য তারা বেসিক একটা সেলফ ডিফেন্স
অবস্থা তারা মানে they can defend themselves. আচ্ছা, এবং দে ক্যান কন্ট্যাক্ট ইউ থ্রু দ্য ফেসবুক পেজ, কেও স্টুডিওর ফেসবুক Oh, পেজ দিয়ে। yes, they can. অলরাইট। অলরেডি আমাদের Warrior Women বাংলাদেশ ফেসবুক পেজ যেটা সেখানে এখন 1800 মেয়ে অলরেডি আছে ওখানে। আচ্ছা তো সবাই টাইমের জন্য পারে না, কেউ হয়তো ফাইন্যান্সিয়াল একটু ক্যাপাবিলিটি নাই, অনেকে লুকিং ফর স্পন্সরস। আমরাও কিছু স্পন্সর আমাদের নিজেদের থেকে করি, বাট আচ্ছা। আমাদেরও কিছু হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই লিমিটেশনস মানে তো শর্ট থাকেই, হ্যাঁ এটা না। লিমিটেশনস আছে, রাইট রাইট। সো উই আর অ্যাকচুয়ালি লুকিং ফর স্পন্সরস অ্যাজ ওয়েল। ধরো অনেক অর্গানাইজেশন আছে, তারা আগে আসতে পারে, তারা আচ্ছা স্পন্সর করলে হয়তো এগুলিকে আরেকটু বড় স্কেলে করানো যাবে, আচ্ছা, এই আর কি। ইনশাল্লাহ মানে ইনিশিয়েটিভটা খুবই নোবেল এবং আই থিঙ্ক খুবই মানে ওয়েল টাইমড, কারণ এখন আশেপাশে ঢাকা বা বাংলাদেশের যেরকম নিউজ ম্যাক্সিমাম মানে সেলফ ডিফেন্স আসলে শুধু নট জাস্ট উইমেন, ফর মেন অ্যাজ ওয়েল, ফর টিনেজ চিলড্রেন, সবার জন্যই সেলফ হ্যাঁ ডিফেন্সের ডিসিপ্লিনটা অ্যাটলিস্ট। হ্যাঁ, সেটা তো ঠিক, কিন্তু মেয়েদের যে অবস্থাটা এখন মানে হ্যাঁ the everyday thing they are facing, মানে এটা তাদের জন্য it's a compulsory। ছেলেদের জন্য তো ধরো মানে একটা ছেলেরা ওই ধরনের হ্যারাসমেন্ট সোশ্যাল বাসে ফেস প্রোটেকশন করে না, আছে পাবলিক ছেলেদের, ট্রান্সপোর্টে হ্যাঁ ফেস করে না, ওয়ার্ক প্লেসে ওই ধরনের হ্যারাসমেন্ট ফেস করে না। ট্রু। তো মেয়েদের যে অবস্থা সেখানে আমার মনে হয় মেয়েদেরটা এই জন্যই আমরা কনসেন্ট্রেট করলাম এখন মেয়েদের উপরে। আর এমনি ফুল টাইম ট্রেনিং যেটা আমাদের ওখানে অনেক মেয়েরা ট্রেনিং করছে, মানে ওয়ারিয়র ওমেন থেকে দে কেম টু full time Kyokushin training. There are female, those they are already green belts now, আচ্ছা and yeah, so এটাও হচ্ছে, ছেলেরা তো ট্রেনিং করেই, মেয়েরাও করছে। সেন্সে, আমার আমার আপনাকে লাস্ট প্রশ্ন, সেটা হ্যাঁ হলো অ্যাজ আ সেন্সে, যখন আপনার কাছে ডোজোতে কেউ প্রথম আসে যে সেন্সে আই ওয়ান্ট টু বি ইয়োর ডিসাইপল, আপনার কাছে শিখতে চাই, হোয়াট ডু ইউ লুক ফর ইন আ ডিসাইপল? আপনি যখন কাউকে নেন তখন আপনি কি মেজার করেন যে ও ভালো করতে পারবে বা ও ভালো করতে পারবে না, বা ওকে এই ডিরেকশনে নিয়ে যেতে হবে? হোয়াটস ইয়োর জাজমেন্ট ক্রাইটেরিয়া বা মেজারিং ক্রাইটেরিয়া অফ আ নিউ ডিসাইপল? ওয়েল ওয়েল টু বি ভেরি অনেস্ট, আসলে মানে ইফ আই লুক কি বলে in my benefits, like how am I gonna get benefited of taking this guy or girl, জি ওইখানে তো ধরো I will definitely see if they are young, if they are energetic, if they are physically fit, if জি they can do this, do that. But actually that's not my intention, and আচ্ছা it has never been my intention. My intention has always been to promote this art জি and to reach as many as possible. কারণ একদিন হয়তো আই ওয়ন্ট বি এবল টু টিচ এনিমোর। আই অলসো লাইক একটা সময় আসবে হয়তো দেখা যাবে যে আমি আর শিখাতে পারছি না, তো আমি যদি কিছু মানুষ তৈরি না করি যারা এটাকে কন্টিনিউ করবে, জি সো তাতে কোনো লাভ নাই। আর আমি যেটা দেখি, টু বি ভেরি অনেস্ট, আমি যখনই কেউ আসে মানে first of all I will ask them about if they know about martial arts, and if they are like they know about martial art, they have basic idea what martial art is all about. জি And তারপরে তো ধরো বিষয় হচ্ছে যে if they know Kyokushin karate, mostly they have no idea what is Kyokushin karate. So I little kind of explain that Kyokushin karate is it's about hard training, and you have to go through hard training. You have to have high level of dedication যদি না থাকে ভাই, if you cannot continue, তাহলে ভাই এটা করে লাভ নেই। ওই যে ফেসবুকে আমি কি বলে স্ট্যাটাস আপলোড করব যে হ্যাভিং ফান এট কেও ফাইট স্টুডিও জি অর চিলিং উইথ সেন্সি আব্দুল্লাহ, হ্যাঁ এই ধরনের ইন্টেনশন হইলে প্লিজ ডোন্ট কাম। আচ্ছা আচ্ছা আজকাল তো এটা হয়, মানে একটা কারাতে দগি পরে ধরো কারাতের ইউনিফর্ম পরে একটা সুন্দর ছবি দিল পাঞ্চিং ব্যাগের পাশে দাঁড়ায়, জি সো তার ফ্রেন্ডরা লাইক দিল, কমেন্টস করলো, হ্যাঁ। সো ইফ দিস ইজ ইয়োর ইন্টেনশন, প্লিজ ডোন্ট, বিকজ ইউ গোনা ফেল yourself and you gonna fail me as well. এইখানে it's all about training, and obviously we have fun. জি Dojo is full of fun. We are like family. We joke, we hang out together, we go out for dinner, we go out for fun. It's all good. I mean, it's a society, জি but our intention, our top priority is training, and we born through training, বুঝছো না? So True. এই জিনিসগুলোকে আমরা প্রায়োরিটি দেই। আর এখানে ফিজিক্যালি ফিট হোক, ফিজিক্যালি ফিট না হোক, এজড হোক, ইয়াং হোক, that doesn't matter actually. As long as you have the intention to learn, you're most welcome. ট্রু। থ্যাংক ইউ সো মাচ সেন্সে, মানে
I had a wonderful podcast with you. আমার মনে হয় আপনার এই কথাটা সারা জীবন মনে থাকবে যে the real training starts after 1000 days of training. মানে Yes, true. this is a huge life lesson I think for us and for the audience যারা শুনতেছে. Thank you so much, হ্যাঁ মানে if Sensei. no problem Tawhid, it was great talking to you, and I hope the listeners will be benefited জি of our discussion and what we have discussed, and I would really like to invite যে even if you are ধরো অনেকে চিন্তা করে যে maybe I'm too old to জি learn, অনেকে বলে 30 বছর হয়ে গেছে, বলে সেন্সি আমার 30 বছর আমি কি করতে পারবো, তো জি আমি বলি ভাই আপনার 30 বছর আপনি করতে পারবেন, আমি তো 40 প্লাস হয়ে শিখাচ্ছি, তা আমি শিখাচ্ছি কিভাবে? হ্যাঁ ট্রু সো ইটস নেভার দ্য এজ, এন্ড ইউ স্টার্ট স্লো, নো প্রবলেম। এন্ড এখানে বুঝতে হবে যে এখানে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন হয়, আমরা যেমন অল এশিয়াতে থার্ড হয়ে আসছি বাংলাদেশ থেকে, আমার স্টুডেন্ট যে অল এশিয়াতে সিঙ্গাপুরে অল এশিয়া টুর্নামেন্ট খেলে ওখানে থার্ড হয়ে আসছে আচ্ছা 120টা ফাইটারের মধ্যে, সো উইচ ইজ আ বিগ অ্যাচিভমেন্ট। ট্রু But not everyone will be a fighter. সবাই তো ফাইটার হবেন না। So if you are 30 plus, if you think you're out of shape, if you think you're too busy in life, no problem. It's not, you don't have to compete. You can just learn for yourself. ট্রু So yeah, it's a lifestyle. it's a lifestyle. True. 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 Thank you so much, আর Sensei. আসলে আসলে উল্টাপাল্টা হাবিজাবি জায়গায় ইনভেস্ট না করে একটা True. প্রপার জায়গায় ইনভেস্ট করলে, True, সো এইটা আর কি। true, true. Thank you so much, Sensei. It was a lovely podcast. It was lovely Thank talking you, to thank you. you, Tawhid. Thank Thank you. you so much.